नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण कन्झर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स ह्या चॅप्टर मधील पुढील भाग म्हणजे कन्झर्वेशन ऑफ चार्ज हे स्टडी करणार आहोत. आपण आतापर्यंत चार्ज म्हणजे काय, त्यानंतर ऍडिक्टिव्ह नेचर ऑफ चार्ज, त्यानंतर बाकीच्या काही गोष्टी आपण स्टडी केलेल्या आहेत. तर यामध्ये कन्झर्वेशन ऑफ चार्ज मध्ये आपल्याला माहित आहे की हा एक ग्लास रॉड आहे आणि सपोज दिस इज अ मटेरियल कॉल्ड सिल्क and this is glass rod. When we rub this glass rod with silk, then glass rod possesses positive charge and silk material possesses negative charge. That means charge is transferred from one material to the other material. Here negative charge is transferred from glass rod to silk. Or in case of other example or familiar example, that is when ebonite rod is rubbed with material like fur, then ebonite rod possesses positive charge and that fur material possesses positive charge. That means charge is transferred from one material to the other material. We know that in law of conservation of energy, energy can transferred from one mode to the other mode or from one form to the other form. But we know that energy can neither created nor destroyed. It is convertible. That means it converts from other form to first form. That means there is no loss of energy, and this is known as law of conservation of energy. Same in case of charge, that is charge is given to the other material or charge is acquired from the other material. That is, there is only transformation of the charge and total charge in that system. ही जी टोटल सिस्टीम आहे, या सिस्टीम मध्ये हा तिथला जो संपूर्ण चार्ज आहे इज कन्झर्व, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. दैट इज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट transfer from one form of the energy, one form to the other, or from one material to the other, or vice versa. This is about the conservation of charge. त्यानंतर आपण आता कुलम्स लॉ स्टडी करू. न्यूटन्स लॉ तुम्हाला माहित आहे. इन मेकॅनिक्स Newton's law of gravitation. In Newton's law of gravitation, we take into account 2-point masses, that is m1 and m2, which are separated by distance r. Then, according to Newton's law, these two masses attract each other. Point masses or large particles or stars or planets, there is always force of attraction, and that force is given by Newton's law of gravitation to massive particles. म्हणजे त्या ठिकाणी खूप स्मॉल मास असेल किंवा खूप मोठा मास, सूर्य आणि पृथ्वी असेल, पृथ्वी आणि चंद्र असेल, तर यामध्ये
तो फोर्स आहे त्याला न्यूटन्स फोर्स इन ग्रॅव्हिटेशन असं म्हणतात. आता हा जो फोर्स आहे तर तो म्हणजे फक्त अट्रॅक्टिव्ह टाईपचा असतो. इथं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असं काही नसतं चार्जेस सारखे. हे मासेस दोन मासेस आहे त्यामध्ये तो फोर्स या पद्धतीने m1 m2 डिवायडेड बाय r स्क्वेअर. म्हणजे फोर्स if two particles are situated at distance apart, then force of attraction acting between them is directly proportional to the masses of the particles and inversely proportional to the square of the distance between them. This law is inverse square law. That means if distance increases, then force goes on decreases. If force increases, then distance decreases. Or if distance increases, force decreases. This is known as inverse square law. आणि ह्या पद्धतीने ते आपण दाखवू शकतो. फोर्स आणि या ठिकाणी जे डिस्टन्स आहे दोन मासिव्ह पार्टिकल तर त्यामधलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन या पद्धतीने आपण एक्सप्रेस करतो. आता याच पद्धतीने आपल्याला कुलम्स लॉ स्टडी करायचा आहे. यामध्ये या मासच्या ऐवजी आपण दोन चार्ज पार्टिकल घेणार आहोत. म्हणजे Q1 आणि Q2 with the two charge particles situated at distance r. Then according to Coulomb ने स्टडी करून एक स्टेटमेंट दिलेले आहे त्याला आपण कुलम्स लॉ असं म्हणतो. तर त्याचं स्टेटमेंट पहा. तो जो फोर्स आहे दोन्हीमध्ये आता ह्या ठिकाणी हा चार्ज पॉझिटिव्ह असेल हा पॉझिटिव्ह असेल किंवा हा निगेटिव्ह असेल हा पॉझिटिव्ह असेल. कसं पण कारण आता चार्ज म्हणतो तर त्याला आपण पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह या असे दोन प्रकारचे चार्जेस आपण तिथं दाखवतो. तर त्यामधला फोर्स जो आहे तो अट्रॅक्टिव्ह टाईपचा असेल किंवा रिपल्सिव्ह टाईपचा असेल. दोन्हीमध्ये अट्रॅक्शन असेल किंवा रिपल्शन असेल. तुम्हाला माहित आहे की प्लस आणि मायनस हे दोन चार्जेस असतील या ठिकाणी तर यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल. म्हणजे समजा हा ग्लास रॉड आहे आणि हा एबोनाइट रॉड आहे. ह्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला माहिती आहे आपण पाहिल्याप्रमाणे किंवा ह्याच्या अगोदरच्या ह्याच्यात आपण स्टडी केल्याप्रमाणे. आणि हा जो आहे हा एबोनाइट रॉड आहे तर याच्यावर जो चार्ज आहे तो निगेटिव्ह आहे. आता हे दोन रॉड एकमेकांच्या अगदी जवळ आणले म्हणजे ते अगदी पर टच करायचे असं नाही तर आपल्या हाताला जाणवतं. तर त्या ठिकाणी तो जो फोर्स आहे तो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. किंवा दोन्ही समजा आपण हा ग्लास रॉड आहे आणि हा एबोनाइट रॉड आहे. हा पण ग्लास रॉड म्हणून तो रब केलेला आहे सिल्कवर ह्याच्यावर चार्ज अक्युमुलेट झालेला आहे म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणून सिल्कवर आपण रब केलं दोन्ही पण सायमल्टेनियस. तर यामध्ये जो फोर्स आहे तो रिपल्सिव्ह टाईपचा फोर्स ऑफ रिपल्शन. किंवा हा ग्लास रॉड आहे किंवा एबोनाइट रॉड घेऊ आपण. हा ग्लास हा एबोनाइट हा इथला ग्लास हा पण काय ग्लास. आता आपण एबोनाइट रॉड घेऊ आणि दुसरा आपण काय घेऊ आपण एबोनाइट रॉड. आता यामध्ये किंवा याच्यावर जो चार्ज आहे त्यावेळेस आपण फरवर रब करतो फ्रिक्शन करून आणतो तर याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज इंड्यूस होतो. याच्यावर पण निगेटिव्ह आणि दोन्ही एकमेकांच्या सान्निध्यात आणले. सपोज ब्रिंग क्लोज टू इच अदर देन देयर इज अगेन रिपल्शन. म्हणजे पहा ग्लास रॉड घेतले म्हणजे अगोदर आपण फ्रिक्शन केलेलं आहे रबिंग केलेलं आहे आणि मग एकमेकांच्या सान्निध्यात आणले. किंवा एबोनाइट रॉड घेतलेला आहे यांना रबिंग केलेलं फरवर एकमेकांच्या सान्निध्यात आणले.
तर त्यावेळेस या दोन्हींवर इथं फोर्स ऑफ रिपल्शन आणि इथं सुद्धा फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोन्ही केसमध्ये काय असणार आहे, फोर्स ऑफ रिपल्शन आणि इथं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तुम्हाला अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आणि रिपल्सिव्ह फोर्स हे माहित आहे. दोन मॅग्नेट घेतले, तुम्हाला माहिती आहे बार मॅग्नेट, दुसरा एक बार मॅग्नेट घेतला. आता हे दोन्ही मॅग्नेट जे आहे हे ऑलरेडी मॅग्नेट म्हटलं त्याच्या प्रॉपर्टी असतात, अट्रॅक्शन, रिपल्शन. नंतर नॉर्थ साऊथ पोल, समजा हा नॉर्थ पोल आहे, हा साऊथ पोल. परत एक पेअर घेतली आपण, हा नॉर्थ पोल आहे, हा नॉर्थ पोल आहे. किंवा परत दुसरी एक पेअर घेतली आणखीन एक, हा साऊथ पोल आहे आणि हा नॉर्थ पोल. दोन्ही ठिकाणी पोल दाखवले, सगळ्या ठिकाणी पोल दाखवलेले, कारण दोन पोल कधी सेपरेट करता येत नाही हे सुद्धा आपल्याला माहिती. अशा पद्धतीने नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल एकमेकांच्या जवळ आणले, म्हणजे एकदम चिटकवले असं नाही, पण लगेच आपल्या हातात असताना आपल्याला असं जाणवतं, फिलिंग होतं की ते दोन्ही एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. म्हणजे इथला जो फोर्स आहे तो परत काय आला, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यानंतर आता परत ह्या दोन पेअर घेतल्या, फक्त इथं नॉर्थ पोल जवळ आहे, इथं साऊथ पोल जवळ आहे. तर या दोन्ही केसमध्ये आपल्याला काय जाणवेल की इथं फोर्स ऑफ रिपल्शन किंवा रिपल्सिव्ह टाईपचा फोर्स. म्हणजे याच पद्धतीने आपले जे चार्जेस आहे त्या चार्जेसवर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, निगेटिव्ह चार्ज असेल आणि अशा प्रकारचे दोन चार्ज अगदी एकमेकांच्या सानिध्यात आणले तर तिथं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल किंवा रिपल्शन असेल, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज. तो पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे त्यानुसार असेल ते. पण तो जो फोर्स आहे तर तो आपण ह्या पद्धतीने एक्सप्रेस करतो. ऍक्च्युली कुलमने सांगितलेलं आहे. तो जो फोर्स आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन, हे सांगितलं तुम्हाला आता. त्या ठिकाणी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज इज पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह त्याच्यानुसार. मग हा जो फोर्स आहे तो फोर्स आता हा कुलम्स लॉ जो आहे तो आपण स्केलर फॉर्म मध्ये देणार. सुरुवातीला कुलम्स लॉ आपण स्केलर फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करू. तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन between the charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Now, if we drawn out this proportionality sign, then the force is expressed at F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Here K is constant of proportionality. K ला काय म्हणायचे, constant of proportionality, and numerically K is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 for air or vacuum. याची व्हॅल्यू किती आहे, 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन म्हणायचं, त्याला काय म्हणायचंय, एप्सिलॉन 0. हे जे आहे त्या एप्सिलॉनला परमिटिव्हिटी ऑफ मीडियम असं म्हणतो. एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिव्हिटी ऑफ एअर और व्हॅक्यूम. म्हणजे ते चार्जेस आपण कुठे ठेवलेले, कुठे ठेवू शकतो, ते स्पेस मध्ये ठेवू शकतो म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये, एअर मध्ये ठेवू शकतो. त्याचबरोबर एखादं इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे, वूल असेल, वूड असेल, ग्लास असेल, मायका असेल, ग्लास असेल, हे सगळे इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे, त्याच्यावर आपण हे चार्जेस ठेवलेले.
तर जर समजा आपण हे चार्जेस एअर किंवा व्हॅक्यूम मध्ये ठेवले, नाही का, एअर व्हॅक्यूम मध्ये त्या दोन्हीमध्ये फार काही फरक नाही. व्हॅक्यूम मध्ये काहीच नसतं, हवा नाही, काही नाही, काहीच नाही. आणि एअर म्हटलं व्हॅक्यूमचा भाग आहे, पण त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस, धुलीकण वगैरे सगळं त्या ठिकाणी असतं. पण अप्रॉक्सिमेटली ही जी परमिटिव्हिटी ही एअर किंवा व्हॅक्यूम सारखी व्हॅक्यूम साठी सारखीच आहे. आता एप्सिलॉन झिरोला आपण परमिटिव्हिटी ऑफ एअर ऑर व्हॅक्यूम असं म्हणूया. म्हणजे ए बरोबर फॉर्म्युला होईल 1/4 एप्सिलॉन झिरो Q1 Q2 upon R square. This is the scalar form of Coulomb's law. लक्षात घ्या परत एकदा. Q1 स्केलर फॉर्म मध्ये पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह याचा विचार करायचा नाही. दोन चार्जेस आहे. तो फोर्स आता अट्रॅक्टिव्ह टाईपचा असेल की रिपल्सिव्ह टाईपचा, हे सगळं तो चार्ज कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह, त्याच्यावर डिपेंड असेल. पण स्टार्टला आपण त्या ठिकाणी स्केलर फॉर्म मध्ये देतोय, म्हणजे इथं डायरेक्शनचा किंवा निगेटिव्ह पॉझिटिव्हचा विचार होत नाही. आपण स्टेटमेंट मध्ये असं म्हटलंय, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्जेस. मॅग्निट्यूड घेतलेलं आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्जेस अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the distance between them. So आता आपण relative permittivity or dielectric constant हा पार्ट स्टडी करणार आहोत. तर कुलम्स लॉ नुसार तो जो फोर्स आहे, दोन चार्जेस मधला जो फोर्स आहे, म्हणजे एअर ऑर व्हॅक्यूम असेल तर त्यासाठी या फॉर्म्युला देतो, म्हणजे 1/4 एप्सिलॉन झिरो Q1 Q2 डिवायडेड बाय R स्क्वेअर. आणि दुसरं एखादं मीडियम लाईक वॉटर म्हणू आपण, त्यासाठी हा फॉर्म्युला कुलम्स लॉ जो आहे तो अशा पद्धतीने आपण एक्सप्रेस करणार. आता यामध्ये ह्या दोन इक्वेशनचा जर भागाकार केला, FR/F मीडियम इज इक्वल टू, तर दोन्हीचा भागाकार करायचा म्हणजे पहा, ज्या टर्म ही टर्म आणि ही टर्म सारखीच, 1/4 आणि इथं पण 1/4, हे सुद्धा कसं आहे सारखंच आहे. डिवाइड करतो म्हणजे दोन्ही कॅन्सल होणार. थोडक्यात आपल्याकडे काय शिल्लक राहणार, 1/एप्सिलॉन झिरो डिवायडेड बाय 1/एप्सिलॉन, किंवा भागिले उलट गुणिले केलं एप्सिलॉन/एप्सिलॉन झिरो, F एअर अपॉन F मीडियम. आता इथं मी वॉटर म्हटलेले, वॉटर साठी एप्सिलॉन त्याची व्हॅल्यू आहे 80, म्हणजे F एअर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू 80 अपॉन एप्सिलॉन झिरो. म्हणजे F मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन झिरो F एअर अपॉन 80. थोडक्यात तो फोर्स जो आहे या ठिकाणचा दोन चार्जेस मधला जो फोर्स आहे डिवाइड बाय 80 झालं. म्हणजे एअर किंवा व्हॅक्यूम मध्ये असताना ची व्हॅल्यू किती होती, 80. इन एअर और व्हॅक्यूम व्हॅल्यू किती, एप्सिलॉनची, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 80. म्हणजे एफ मीडियमचा विचार केला, एप्सिलॉन झिरो इंटू एफ एअर डिवाइडेड बाय 80. तर व्हॅल्यू कमी झालेली, तो जो फोर्स आहे दोन चार्जेस मधला तो कमी झाला, डिवाइड झालेला आहे, डिवाइडेड बाय 80 झालेला आहे. तर या पद्धतीने आपण ती रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट
थोडक्यात त्याची व्हॅल्यू इथे काढू शकतो. आणि हे जे आहे एफ एअर किंवा एफ मीडियम डिवाइड बाय इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0. यालाच आपण एप्सिलॉन आर म्हणू किंवा के म्हणू. डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट or relative permittivity is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air or vacuum. परत पहा, dielectric constant or relative permittivity is defined as the ratio of permittivity in the given medium to the permittivity in air or vacuum. तर आता युनिट चार्ज किंवा 1 कुलम, युनिट ऑफ चार्ज हे आपण पाहिलेले काय कुलम, त्याला कॅपिटल सी ने सिम्बॉल आहे तो सी. आता तो चार्ज जो आहे तो मायक्रो कुलम मध्ये असेल, नॅनो कुलम मध्ये असेल, पिको कुलम मध्ये असेल. आता हा मायक्रो कुलम जो आहे तो म्हणजे 10⁻⁻⁶ कुलम, नॅनो 10⁻⁹ कुलम आणि पिको 10⁻⁻12 पिको. जनरली 1 कुलम हा चार्ज जास्त असतो. आता तो जास्त कसा असतो ते आपण पाहणार आहे. आता आपल्याकडं समजा एक युनिट असतं चार्ज स्टोअर करण्यासाठी, ते एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस असतो, त्याला आपण कॅपॅसिटर असं म्हणतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे, तुमचं कॉम्प्युटर असेल त्याचा पीसीबी माहिती आहे तुम्हाला, किंवा टेप रेकॉर्डर आहे त्याचा पीसीबी माहिती आहे. प्रिंटेड सर्किट, आपलं सर्किट म्हणू आपण पीसीबी म्हणजे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. आता जनरली हे सगळं आउटडेटेड होत चाललंय. म्हणजे पूर्वी आपल्याकडे तो टीव्ही असायचा, बॉक्स टीव्ही मोठा, पिक्चर ट्यूब वाला, तो आता कुठं दिसत नाही. खूप म्हणजे ग्रामीण भागात वगैरे दिसतो, परंतु शहरी भागात आता एलसीडी आणि त्याचा पुढचा व्हर्जन एलईडी. एलसीडी म्हणजे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आणि एलईडी म्हणजे त्यामध्ये एलईडी हे डायोड असतात, लाईट इमिटिंग डायोड. ते सगळं आलेले. कॉम्प्युटरचे किंवा तुमचे लॅपटॉप असेल त्याचे मॉनिटर असतील, इव्हन तुमचा मोबाईल असेल तो पण आपण एलईडी. आता यामध्ये हे सर्व जे स्क्रीन आहे हे एलईडी आलेले. पहिले त्याच्या अगोदर तो व्हर्जन होता तो एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. आता याच्या त्या बॉक्समध्ये सर्किट राहायचं आणि त्यामध्ये हा कंडेन्सर किंवा त्याला आपण कॅपॅसिटर म्हणतो तो असायचा. कॅपॅसिटरचा वापर अजून खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तुम्हाला इलेक्ट्रिक फॅन माहित असेल, त्याच्यावर अशी गोल डबी असते एक, किंवा घरामध्ये आपले हौदा असतो, हौदाच्या वर तर एक छोटी मोटर असते अर्धा हॉर्स पॉवरची किंवा 1 हॉर्स पॉवरची, पाणी वर टाकीत नेण्यासाठी. त्या मोटरच्या वर एक गोल सिलेंड्रिकल एक डिव्हाइस असतो, उपकरण असतं छोटस, तर त्याला कॅपॅसिटर असं म्हणतात. आणि तो कॅपॅसिटर चार्ज स्टोअर करण्याचं काम करतो. चार्ज स्टोअर करणे. आता कशासाठी स्टोअर करायचा तो, काय गरज आहे, करंट येतोय मोटर फिरली पाहिजे ना, नाही, पण मोटरची ताकद वाढवायची. कॅपॅसिटरनी मोटरची ताकद वाढणार. आता कशी, त्या ठिकाणी हे रोटरी मोटर बरोबर, आपण एक सिंगल फेज लावला म्हणजे घरातली वायर त्याला जोडली तर एकाच ठिकाणी ताकद लागेल. पण कॅपॅसिटर जर वापरला 2 ठिकाणी ताकद लागेल. त्याच्यासाठी त्याचं चार्जिंग डिस्चार्जिंग कॅपॅसिटर चालू असतं. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का त्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे जो कॅपॅसिटर असतो फॅनच्या वर त्या डबीमध्ये किंवा इलेक्ट्रिक मोटर घरातली हौदाच्या वरची त्याच्यामध्ये सुद्धा हा कॅपॅसिटर असतो. तर तो काय करतो, फेज डिफर करतो. म्हणजे तुम्हाला समजा माहित आहे, गाडीचं चाक चिखलात रुतलं आणि एक जणांनी लोटायचा प्रयत्न केला तर लोटत नाही,
दोघांनी लोटायचा प्रयत्न केला तर लोट, आणखी तिघांची ताकद लावली तर सहज निघतं बाहेर, आणखी 4-5 जणांची ताकद लावली तर आणखी त्या ठिकाणी फोर्स, म्हणजे त्या ठिकाणी तो फोर्स काय होतो, डिवाइड होतो. तर या ठिकाणी ते कॅपॅसिटी म्हणजे कुलम जे आहे हे खूप मोठं युनिट आहे, म्हणून हे बारीक युनिट नाही का, 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻10 अशा प्रकारचे युनिट त्या ठिकाणी वापरत असतो. आता युनिट ऑफ चार्ज हे कुलम आहे, आणि त्यातला एक कुलम चार्ज म्हणजे काय हे आपल्याला स्टडी करायचं. परत तोच फॉर्म्युला घेऊ. आता तुमचा फॉर्म्युला सुद्धा पाठ झाला असेल, 1/4πε0 परमिटिव्हिटी ऑफ मीडियम. पण कोणतं, एअर ऑर व्हॅक्यूम. Q1 Q2 डिवायडेड बाय R². समजा Q1 ची Q2 ची व्हॅल्यू किती आहे, 1, आणि R ची व्हॅल्यू 1 कुलम, आणि R ची व्हॅल्यू किती, 1 मीटर. तर त्या ठिकाणी F इज इक्वल टू हे 1/4πε0 याची जर व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, म्हणजे 1/4πε0 म्हणजे 1/4 3.14 घेतले आणि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 घेतले, तर ह्याची व्हॅल्यू येते 9 इंटू 10⁻⁹. या सगळ्याची ही व्हॅल्यू इथे ठेवली म्हणजे किती आलं, 9 इंटू 10⁻⁹, 1 इंटू 1 अपॉन काय 1. म्हणजे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ एवढा मोठा फोर्स त्या ठिकाणी ऍक्ट होईल दोन चार्जेस मध्ये. याची व्हॅल्यू किती, 1 कुलम, याची व्हॅल्यू 1 कुलम, दोन्हीमध्ये डिस्टन्स किती, 1 मीटर. तेव्हा 1 coulomb is that charge which is acting between the two charges. 1 coulomb is that charge when the two charges are situated at distance 1 meter apart from each other. Then the force 9 into 10⁻⁹ acts between them. फोर्स तो अट्रॅक्टिव्ह टाईपचा असेल किंवा रिपल्सिव्ह टाईपचा असेल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज. तो पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह, पण तो 1 कुलम आहे. 1 कुलम चार्ज केव्हा, ज्या वेळेस या ठिकाणी दोन चार्जेस 1 मीटर इतके अंतर असेल आणि त्यामध्ये तो फोर्स किती ऍक्ट होतोय, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन. आता पहा, F इज इक्वल टू M इंटू A असं आपण म्हणू. मग M इंटू A हे आपल्याला माहित आहे. समजा मी असं म्हणून G म्हणून 9.8 आणि F किती, M किती, 1 समजा किलोग्रॅम. या दोन्हीचा गुणाकार किती आला, 9.8 किलोग्रॅम पर मीटर स्क्वेअर. फोर्स किती आला या ठिकाणी, किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर किंवा 9.8 न्यूटन एवढा फोर्स त्या ठिकाणी आलेला आहे. आता कंपॅरिझन करा 9.8 आणि 9 इंटू 10⁻⁹ कोणता फोर्स मोठा आहे, हा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹. एवढा मोठा फोर्स या दोन चार्ज मध्ये, म्हणजे 1 कुलम किती मोठा चार्ज असेल, 1 कुलम इज दॅट चार्ज when the two charges are situated at distance 1 meter apart from each other, then force of 9 into 10⁻⁹ exert between them. त्याला 1 कुलम चार्ज असं म्हणायचं.